So bearing, if I write the bearing, okay. So basically, how many type of bearing we have? Two major types. We have rolling contact. So we have rolling. You guys are writing, or you have to write actually? Rolling contact or anti-frictional. What is the meaning of anti-frictional? So we have, okay, come. Anti-frictional means journal bearing. Sorry. Journal bearing, sir. যেটা দুই প্যাসেজের মধ্যে সব দুই থাকে। তোমরা কি তোমরা আচ্ছা তো বসো। আচ্ছা আমি একটা কোশ্চেন করলাম যে I have asked one question. What is anti-frictional? Anti-frictional means it is opposite to frictional or less friction. So one student told me that it is a journal type bearing. Okay, we have a sliding bearing or journal bearing. Okay, we have two type of bearing. One is rolling contact or anti-frictional type. Actually, rolling contact bearing are the anti-frictional. It is not 100% anti-frictional. It has some small amount of friction, but sometimes we can neglect. Are you getting my point? Rolling means it is anti-frictional. It has less frictional. But journal bearing is the sliding bearing. Are you going to slide? When there is a slide, there is a friction. There is a heat generation. Am I right? So, I have two parts. One is designing the rolling contact bearing or calculation of rolling contact bearing and the sliding bearing. Sliding bearing will be another chapter. So, you have to be. Yes. স্যার আমাদের স্যার অনেকে স্যার নেটের কারণে স্যার জয়েন করতে পারতেছে না তো স্যার ক্লাসটা স্যার রেকর্ডিং করলে ভালো হয় স্যার রেকর্ডিং করব তোমার হাউ টু ইয়েস স্যার ওকে জাস্ট গিভ মি সেকেন্ড ওকে রেকর্ড remote control okay record okay recording in progress yes it is progressing now okay তোমাদের স্ক্রিনটা তো রেকর্ড হবে তাই না তো আমি যে রেকর্ড okay then it's fine তোমাদের আছে we have two types of bearing one is okay one is rolling contact bearing and the sliding or journal bearing তো তোমাদের আমাকে বলো যে রোলিং কন্ট্যাক্ট বেয়ারিং আর মধ্যে ফ্রিকশন আমরা এটাকে বলি কি অ্যান্টি ফ্রিকশনাল বেয়ারিং কারণ কি এর মধ্যে ফ্রিকশন খুবই কম তো তোমার এই জন্য এটা অ্যান্টি ফ্রিকশনাল বেয়ারিং আর জার্নাল বেয়ারিং হচ্ছে the main concept of journal bearing is sliding তো তোমার we have two rings inner rings and outer or we can say it like we have a journal and shaft তো তোমাদের আমি ড্র করি এখানে কই আটকে গেল okay if I draw a rolling contact and journal bearing এ তোমার এরকম হয় যে এটা হচ্ছে এরকম বাইরে একটা সারফেস থাকে আর হচ্ছে ভিতরের মধ্যে তোমার ইয়া থাকে সরি এটা okay এটা যদি সরি তোমার এখানে কি থাকে জার্নাল বেয়ারিং এ তোমার এগুলো ফ্লুইড থাকে তাই না এটা হচ্ছে তোমার লুব্রিক্যান্ট
lubricant আর এটা হচ্ছে তোমার bearing or bush হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে তোমার journal or shaft আর আমি যদি রোলিং কন্টাক্ট বেয়ারিং ড্র করি রোলিং কন্টাক্ট বেয়ারিং এ তোমার বেসিক্যালি ইট উইল বি লাইক তোমরা বসো তোমরা কি করতেছো তো তোমরা যদি আমি রোলিং স্যার বেয়ারিং এর পরে স্যার অবলিক দিয়ে কি লিখছেন স্যার বলো স্যার বেয়ারিং এর পাশে স্যার কি লিখছেন স্যার এটা বুশ স্যার BUSB ওকে বেয়ারিং বুশ BUSH বুশ তোমরা পড়ছো এটা তোমার বুশ হচ্ছে তোমার বেসিক্যালি তোমার এটা হচ্ছে বুশ অথবা বেয়ারিং বলতে পারো আউটার রিংটাকে বলে হচ্ছে বুশিং তোমরা পড়ছো না বিভিন্ন জায়গায় ইউজ করো এটা তাই না এটা হচ্ছে আউটার রিংটাকে বলে হচ্ছে বুশ আর ভিতরে যেটা থাকে শ্যাফট তো শ্যাফটটা তোমার ফ্লুইডের মধ্যে স্লাইড করে হ্যাঁ এই জন্য এটাকে স্লাইডিং বেয়ারিং বলা হয় আর রোলিং বেয়ারিং এ তোমার কি হয় এখানে বল থাকে রোল থাকে এরকম এগুলো তোমার যদি দেখো সাইকেলে বেয়ারিং এরকম বেয়ারিং থাকে হ্যাঁ এরকম থাকে এটা হচ্ছে তোমার এটা বল আরে তোমাদের সবাই কি মেশিন ডিজাইন কোর্স তোমরা একটু সামনে আসো হ্যাঁ ছি এটা হচ্ছে the ball or rollers in a case in a case এটা হচ্ছে shaft আচ্ছা আমরা দুই রকমের বেয়ারিং তো তোমার we have rolling contact bearing and the journal bearing guys তোমরা এই সামনে আর শব্দ you can come here we have a lot of online here okay we have a lot of multiplying here okay বাট হচ্ছে তুমি এখানে বসো বাট সাউন্ড করো আচ্ছা তো কোন রকম বেয়ারিং আছে how many types of bearing two type of bearing one is like rolling contact bearing or anti frictional bearing another one is the sliding bearing or journal bearing তো তোমাদের আমাদের বলো যে এই দুটার মধ্যে ফ্রিকশন কোথায় হবে কোন বেয়ারিং এর মধ্যে ফ্রিকশন বেশি এখানে যে তোমার এই যে এখানে জার্নাল বেয়ারিং এর মধ্যে হ্যাঁ জার্নাল বেয়ারিং এর যে ফ্রিকশন হবে ফ্রিকশনের কারণে কি হবে হিট হবে না জি স্যার তো হিটটাকে কুল করতে হবে তো এটা তো ফ্লুইডটা আছে না এই ফ্লুইডটা তোমার হিট নেয় যে লুব্রিকেন্টটা আছে এই লুব্রিকেন্টটা আবার কি করা যায় জার্নাল বেয়ারিং থেকে বের করে নিয়ে আসার একটা মেকানিজম আছে তো আমরা এটা জার্নাল বেয়ারিং ডিজাইনে কভার করব ঠিক আছে তো আমরা এখন কনসেন্ট্রেট করি হচ্ছে রোলিং কন্টাক্ট বেয়ারিং তো রোলিং কন্টাক্ট জার্নাল বেয়ারিং এর ফ্রিকশন কেন বেশি হবে সরি স্যার জার্নাল বেয়ারিং এর ফ্রিকশন কেন বেশি হবে স্যার এটা একটু আরেকবার বলেন স্যার কেন ফ্রিকশন হবে यस স্যার because the mechanism depends on sliding because it is sliding am I right? It is because of slide the mechanism is slide তো তোমার এই স্লাইডিং এর কারণে তোমার ফ্রিকশন হয় তুমি একটা সারফেসের উপর দিয়ে যে আরেকটা সারফেস যদি স্লাইড করে তাহলে তোমার কি হবে তোমার এখানে মানে ফ্রিকশন তো হবে তাই না আর এখানে তোমাদের রোলারে দেখো
রোলারে রোলিং ইয়া হয়, এটা তোমার কি হয় রোলিং কন্ট্যাক্ট। কন্ট্যাক্ট পয়েন্টটা খুব মানে মাইনর, বাট এখানে তোমার কন্ট্যাক্ট পয়েন্টটা কি তোমার একটা তোমার কি হয় একটা লং ডিস্টেন্স তোমার কভার করে। যেমন এই এই আর হচ্ছে রোলিং কন্ট্যাক্টে তুমি যদি কন্ট্যাক্ট পয়েন্টটা দেখো এটা খুব ন্যারো, দেখো তোমার এটা হচ্ছে রল বল, আর সরি আর এটা হচ্ছে তোমার থামো, তুমি যদি এখানে সরি ওকে, যদি আমি এখানে ধরো এখানে কন্ট্যাক্ট পয়েন্টটা খুব ন্যারো না, কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট তো তোমার কন্ট্যাক্ট পয়েন্টটা খুব তোমার কি একটা হচ্ছে তোমার একটা পয়েন্টে হচ্ছে, তাই না? এই কারণে তোমার এখানে ফ্রিকশন খুবই কম। আর জার্নাল ব্যারিং এর কন্ট্যাক্ট পয়েন্টটা তোমার কি হয় অনেক তোমার কি হয় মানে এটা তো একটা পয়েন্ট না, এটা হচ্ছে তোমার একটা একটা হচ্ছে তোমার হ্যাঁ তোমার লঙ্গার ডিস্টেন্স কভার করে, তাই না? এই জন্য তোমার এটা ফ্রিকশন বেশি এবং কি তোমার হিট বেশি। আমরা যখন জার্নাল ব্যারিং এ ডিজাইন করব তখন আমরা এই জিনিসটা কভার করবো। আচ্ছা আমরা রোলিং কন্ট্যাক্ট ব্যারিং এ আসি। তো তোমার আচ্ছা আমি যদি তোমার ভিডিও অন করি তোমরা কি ব্ল্যাকবোর্ড দেখতে পারো? আমি যদি ক্যামেরা যদি অন করি, আচ্ছা তোমরা কি ক্যামেরাতে কি দেখতে পাচ্ছ? আচ্ছা আমরা এটা ইউজ করি, সমস্যা নেই। আসলে তোমার ফিজিক্যাল ক্লাস না হলে মেশিন ডিজাইন নেওয়া খুবই কঠিন আসলে। আচ্ছা এখন তোমরা একটা ড্র করো তোমার একটা শেপ ড্র করতেছি, শেপ তোমার কি সোজা হয় তাই না? তোমার শেপ শেপ ড্র করলাম তাই না? তারপরে তোমার শেপটার মধ্যে কি হয় তোমার শেপটার মধ্যে সরি এখন এটা হচ্ছে তোমার শেপ হচ্ছে বেয়ারিং আছে তাই না? তোমার এটা হচ্ছে বেয়ারিং, বেয়ারিং এর মধ্যে এটা হচ্ছে রোলার। সো বেয়ারিং কি করে শেপকে সাপোর্ট করে তাই না? তোমার এটা বেয়ারিং তাই না? আর বেয়ারিং এর মধ্যে কি থাকবে একটা শেফটের লট আছে না, এটা লট। এই লটটা তোমার কি হবে এই বেয়ারিং এর কি করবে তোমার বেয়ারিং এ ভাগ হয়ে যাবে না? তোমরা কি লট ইয়া করছো না? You know that if you apply a force here, this force will divide. If it is at middle point, then it will divide p by 2, p by 2. This is and তোমরা আমাকে বলো যে এই লটটা এটা কি বেয়ারিং এর কি কি বরাবর কাজ করতেছে, অ্যাক্সিয়াল না রেডিয়াল বরাবর? রেডিয়াল বরাবর। হ্যাঁ বেয়ারিং এর অ্যাক্সিয়াল কোনটা, এটা না শ্যাফটের শ্যাফটের অ্যাক্সিস বরাবর হলে অ্যাক্সিয়াল তাই না? এটা হচ্ছে রেডিয়াল লট, রেডিয়াল লট। তো এটা মনে রাখো। এটা কি তোমার এখানে যদি একটা এফ থাকে, এটা কি লট? এটা হচ্ছে তোমার অ্যাক্সিয়াল লট। ইট ইজ অ্যাক্সিয়াল লট। আচ্ছা তুমি আমাকে বলো তো কই can you tell me that why it is axial load? তো বলো তো এটা কেন অ্যাক্সিয়াল? স্যার এটা অ্যাক্সিস বরাবর কাজ করতেছে। কোন অ্যাক্সিস কার অ্যাক্সিস বরাবর? স্যার শ্যাফটের বিয়ারিং শ্যাফটের অ্যাক্সিস। আর স্যার বিয়ারিং এর যদি আমরা হিসাব করি তাহলে বিয়ারিং তো রোটেটিং বরাবরই ঘুরবে। রোটেটিং হ্যাঁ সেন্টার বরাবর বেয়ারিং এর সেন্টার বরাবর কাজ করতেছে তাই না? তো তোমার এই যে অ্যাক্সিয়াল লোড, এখন তোমার অ্যাক্সিয়াল লোড অথবা তোমার এটাকে কই এটা হ্যাং হয়ে যায় অবশ্যই axial load or thrust load, THRUST, thrust load.
এখন যেটা হয়েছে যে তুমি যদি এই বেয়ারিং দেখো, তোমার সব মানে তোমার not all bearings can take axial load, but all bearing can take তোমার radial load. So radial load bearing can take very easily, am I right? So axial load not all bearings can take axial load. Bearing can take or carry radial load. Bearing can take radial load. Okay. তোমাদের তোমার বলো তো যে তোমার একটা বেয়ারিং এর ক্ষেত্রে এই অ্যাক্সিয়াল লোড এন্ড রেডিয়াল লোড এটা কি একটা ডিজাইন প্যারামিটার কিনা বলো তো? কারণ তোমার অ্যাক্সিয়াল লোড এবং রেডিয়াল লোড এটার উপর নির্ভর করে তোমাদেরকে বেয়ারিং ডিজাইন করতে হবে। These are design parameters. These two loads, THES, these are the important design parameter. These are the design parameters. Okay, তোমার এটা যে আমি ইরেজ করে দিই কোনো সমস্যা হবে তোমাদের? এটা আমি ইরেজ করে দিই আবার লিখবো, হ্যাঁ? So how to do that? I can তোমার এটা ইরেজ করে কি হবে? ক্লিয়ার ওকে। এখন তোমার এখানে লিখি যে বেসিক্স সরি এটা তোমার বেসিক্স পারপাস অফ বেয়ারিং। আচ্ছা বলো তো বেয়ারিং এর পারপাসটা কি? আমরা যে বেয়ারিং ইউজ করি, হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ ইউজিং বেয়ারিং? একটা বলো। রোটেটিং বডিজ আর ফ্রিকশন ইরেজ করা। স্যার ফ্রিকশন কমানো, শ্যাফটকে সাপোর্ট দেওয়া। ফ্রিকশন কমানো? নট রিয়েলি, বেয়ারিং এর কাজ তো ফ্রিকশন কমানো। শ্যাফটকে সাপোর্ট দেওয়া আছে। What is the main purpose of bearing? Just give me this. You have the answer. You have the তোমাদের ব্রেইনের মধ্যে অলরেডি আছে, just you have to deliver. You have to pick the right answer. What is the main purpose of bearing? What is the main purpose? তোমাদের ইয়া করো যে কথা ইউজ করো, তোমরা কথা ইউজ করো, সাইকেলের চাকার মধ্যে ইউজ করো। স্যার মোশনকে ইজি করার জন্য স্যার। হ্যাঁ why do you use bearing? তোমার শ্যাফটটাকে রোটেট করানোর জন্য স্যার, ফর রোটেটিং পারপাস। মনে করো তুমি একটা শেপ রোটেট করতেছে, ঠিক আছে? তো সমস্যা কি? তুমি একটা বিশাল শেপ নিলা, রোটেট করতে থাকো। স্যার রিলেটিভ মোশনের সময় মেটাল টু মেটাল কন্টাক্টটা not yeah, so I didn't get the correct answer. Can you tell me some? Yeah. রিলেটিভ মোশনের সময় এনার্জি কনজাম্পশন কমে গেছে। হ্যাঁ বলো। স্যার ফোর্স ট্রান্সমিট করে সময় মেটাল টু মেটাল কন্টাক্টে যাতে না হয়। Okay, so somehow our engine is rotating this shaft. So let's say who rotates the shaft? Turbine. Turbine rotates the shaft, or maybe the engine. In vehicle we have an engine. So engine is rotating the shaft. Shaft cannot rotate. তোমার shaft কি বাতাসের মধ্যে রোটেট করতে পারে? একটা সাপোর্ট দরকার আছে না? জি স্যার। রোটেট করা দরকার, তাই না? তোমার কি সাপোর্টটা কে প্রোভাইড করে? বেয়ারিং এর পারপাস কি? তোমার বেয়ারিং এর ইনারটা রোটেট করবে আর আউটারটা কি থাকবে? শ্যাফটের মধ্যে থাকবে। ঠিক থাকবে স্যার। হ্যাঁ, অথবা আউটারটা রোটেট করবে
ভিতরটা ফিক্স থাকবে, তাই না? তাহলে কি নিলে, এটা লড নিল না সাপোর্ট নিল? আমি এখানে একটা সাপোর্ট দেবো শ্যাপটাকে, শ্যাপটা ঘুরতে হবে, তাই না? তো বেয়ারিং এটা করে। তো তোমার এটা বেসিক্যালি তোমার কি করে যে বিয়ার মানে কি তোমার, সরি হ্যাঁ, বিয়ার মানে কি তোমার, মানে কি করা এটা তোমার, বিয়ার দ্য লড মানে ক্যারি করে, তাই না? বিয়ার দ্য লড, loads. What type of load? FA or FR or both? Okay. 2. আর কি করে তোমার X, তোমার এই জিনিসটা মনে রাখবা, X as intervening act as intervening medium between static support and a moving, তোমরা কি লিখতেছো না নাকি? লেখো, কারণ আমার লেখাটা অনেক ভালো না, কারণ হচ্ছে এইটাতে আমি অভ্যস্ত না, তো লেখে এটা আসলে তোমার হোমওয়ার্ক দিই, তোমার বাসার মধ্যে স্টাডি করবা, বই থেকে স্টাডি করবা, ঠিক আছে? মিডিয়ামের পর কি লিখছেন স্যার? acts as intervening medium between static support and a moving or rotating part. লেখো তাতেই লেখো। আর হোমওয়ার্ক হচ্ছে স্কেচ and label key features, তোমাদের যে features of rolling contact bearing, এটা বেসিক্যালি ফিগার 11.1। হ্যাঁ, তোমরা এটাতে যাবা, লেখার মানে এটা যেটা হচ্ছে যে খুব কষ্ট হয় লিখতে তোমার। তো হোমওয়ার্ক হচ্ছে তোমার স্কেচ করো, আর এই যে তোমার এখানে যে আছে দেখো, তোমার স্ক্রিনটা শেয়ার করে দিই, তোমাদের বইটা যে শেয়ার করি, তো তোমরা দেখো এখানে এই বইয়ের মধ্যে যাবা, যে তোমার এই পিকচারটা দেখো, তোমার 11.1। হ্যাঁ, তো এখানে তোমার দেখো বেসিক্যালি এটা রোলিং কন্টাক্ট বেয়ারিং এর বিভিন্ন কম্পোনেন্টের নাম লেখা আছে, এটা তোমার হাতে স্কেচ করবা, ঠিক আছে? ইউ শুড স্কেচ দিস পিকচার ইউজিং ইউর হ্যান্ড এন্ড তোমার লেভেল, তো তুমি লেভেল করবা যে কোনটা কি নাম। হ্যাঁ, যে তোমার আউটার রিং আছে আর ইনার ফেস আছে, কোনটাকে বলে, তারপর হচ্ছে ইনার রিং আছে। হ্যাঁ, ইনার রিং, আউটার রিং, bore diameter, bore মানে means it is the shape diameter, shape outer diameter, right? So then we have rollers here, and then we have a separator, yeah, so we have a separator. So just sketch this figure and study, it is a homework for you. If I go to the slide again, I need to write something. Okay, তোমার আমি যদি এখন ড্র করি, একটা বেয়ারিং ড্র করি। হ্যাঁ, সো এত সমস্যা। স্যার, হ্যাঁ, আচ্ছা স্যার, acts as intervening medium between a static support and a moving or rotating part, এই পয়েন্টটা স্যার বুঝি নাই স্যার, স্ট্যাটিক সাপোর্ট কোনটা মানে এখানে? থামো, এটা আসলে জাস্ট, আরে এটা কি হয়ে গেল তোমার? ওকে, এখানে না, এটা হচ্ছে বিটি। ওকে, এটা acts as intervening medium between a static support and the moving or rotating part. It is basically তোমার কি হয়, একটা মাধ্যম হিসেবে ইউজ করা হয়। মিডিয়াম মিন্স ইট ইজ এ, হ্যাঁ, যেটা তোমার কি করে,
যে একটা স্ট্যাটিক সাপোর্টের মধ্যে অ্যাটাচ করে একটা মুভিং বডিকে তোমার কি মুভ করায়। তো তুমি যখন রানিং আউট ইন্টারমিডিয়েট, ওকে, তুমি যদি লক্ষ্য করো যে বেয়ারিং কি করে, বেয়ারিংটা আমরা শ্যাফটের মধ্যে কানেক্ট করি, ওই শ্যাফট আবার যে আউটার রিংটা এটা তোমার কি হয় যে একটা ফিক্স সাপোর্টের মধ্যে থাকে। তার মানে কি বেয়ারিংটা বেসিক্যালি ওই শ্যাফটের লডটা নেয়, লড নেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখে, আবার এটাকে ইট হ্যাজ দ্য ক্যাপাবিলিটি অর টু টেক দ্য লড অফ শ্যাফট and Yes, sir. to at the same time to rotate the shaft, am I right? So Yes, this sir. is the okay. আমি যদি একটা বেয়ারিং এখানে ড্র করি, আচ্ছা শোনো, আমি যদি আমার যদি ক্লাস নোট গুলা যদি স্ক্যান করে নিয়ে আসি যে তোমাদের মানে আমি এখানে যদি না লিখে তোমাদেরকে ওই পিডিএফ ফাইলটা দিয়ে যদি লেকচার নেই, তাহলে মনে হয় খুব তাড়াতাড়ি আমরা লেকচার নিতে পারবো, তাই না? কারণ এখানে লিখতে তো তোমার অনেক সময় চলে যায়। তোমার এটা কি তোমার এটা হচ্ছে রোলার, এটা হচ্ছে আউটার রিং, এটা কি ইনার রিং। So you have outer ring and inner ring, and you have a deep. It is called deep groove bearing. So a bearing টা তোমার কি নেয়? It takes both the axial, both the FA and FR. এটা তোমার দুটাই নেয়। তোমার স্যার এটা কি লিখছেন স্যার? ডিপ গ্রুপ বেয়ারিং, এটা একটা বেয়ারিং এর টাইপ তোমার, যেটা দুটাই অ্যাক্সিয়াল লড, অ্যাক্সিয়াল লড এন্ড রেডিয়াল লড। তো আমি একটু নতুন ইয়াতে যাব। আচ্ছা, তো আমি ওকে, তোমার আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে তোমার এটা বেসিক কনসেপ্টগুলো জাস্ট তোমার বইয়ের মধ্যে আছে, জাস্ট আমি তোমাকে যেগুলা একটু দরকার যে তোমাদের সাথে ডিসকাস করা, যেটা তোমাদের কনফিউশন দূর করবে। তোমার এটা বেয়ারিং, এটা শ্যাফট, এটা হচ্ছে তোমার ইট ইজ বেয়ারিং। ওহো, so it is a bearing. আচ্ছা, এখানে একটা যদি একটা আরে হ্যাঁ, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যদি এখানে হ্যাঁ, আচ্ছা আমি যদি এখানে খুব হাই লোড অ্যাপ্লাই করি, তাই না? তাহলে কি হবে, তোমার এটা বেন্ডিং হয়ে যাবে না? শেপটা তোমার ব্যান্ড হয়ে যাবে, তাই না? যদি আমি একটা মানে হ্যাভি লোড ইউজ করি, তোমার এখানে P/2, তো তোমার যদি খুব হাই লোড হয় তাহলে কি হবে, তোমার শেপটা তোমার কি বেন্ডিং হয়ে যাবে, তাই না? এখন তোমার যদি শেপ ব্যান্ড So I have drawn a shaft. শ্যাফটের মধ্যে তোমার বেয়ারিং ছিল, তোমার বেয়ারিং শ্যাফটের মধ্যে বেয়ারিং, হ্যাঁ তোমার বেয়ারিং ছিল, তোমাকে ফোর্স তুমি দিলা P force. So you have applied a force P, and then this force will divide into two support, and if it is very high, then you will get তোমার ফোর্সটা যদি বেশি হয়, then you will get the bending. Am I right? So you have
to choose, you have to choose a bearing that can handle this alignment. So we have one bearing. ক্যামেরাটা হোয়াইট বোর্ডের দিকে ওইটা লেখা যায়, তোমরা কি দেখতে পারবা? Whiteboard দিয়ে? জি স্যার, আমাদের আফসার স্যার এভাবে করে তো হোয়াইট এভাবে ক্যামেরা দিয়ে তারপরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে? ইট ইজ ক্লিয়ার যে তোমরা দেখতে পাও? জি স্যার, ক্লিয়ারলি দেখা যায় স্যার। ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে। তোমার ডাস্টার তো নেই, তোমার এখানে আবার ডাস্টার নাই বুঝছো? আছে এটা যাচ্ছে না। নেক্সট এই ক্লাসে কিছু নাই। আচ্ছা, তোমরা যদি এখানে লক্ষ্য করো যে তোমার একটা শেপ আছে, আর শেপের এটা বেয়ারিং এর সাপোর্ট আছে। You have bearing. তোমার এটা যদি ফোর্স অ্যাপ্লাই করো তাহলে এটা কি হবে? P/2। এটা কি হবে? P/2। তোমার এই শেপটা ব্যান্ড হয়ে যাবে, তাই না? তো তোমার তোমার ব্যান্ড হয়ে গেলে তোমার কি? তোমরা কি দেখতে পাও? দেখতে পাচ্ছি। ওকে, আচ্ছা দেখতে পারেন। তো তোমার কি হবে? তোমার ইউ হ্যাভ টু, এটা তোমার তোমার আচ্ছা থাও, আমি এখানে লিখি, তোমার এইভাবে হবে না, তোমার যে মার্কারও কাজ করে না। নেক্সট তোমার হয়তো কনফিউজ। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে 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 এইটাই দেখো তোমার তোমার তো তোমার তোমার যে সেলফ অ্যালাইন বেয়ারিং আছে, this bearing can handle the shaped alignment. আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার এখানে তোমার দেখো বেসিক্যালি তোমাদের ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ইয়ে আছে, তোমার বেয়ারিং আছে। তুমি যদি দেখো এখানে বইয়ের মধ্যে ইউল সি হিয়ার, স্যার কি বলো কি স্যার? স্যার শ্যাফট অ্যালাইনমেন্টটা কি স্যার? শেপড অ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে তোমার ইফ ইউ অ্যাপ্লাই হোয়াট ইজ শ্যাফট অ্যালাইনমেন্ট? okay, if you apply a very high force here, so what will happen? The shaft is going to bend, am I right? When shaft bend, তোমার বেয়ারিং টা তো তোমাকে ওই বেন্ডিং ফোর্স টা তোমার নিতে হবে, তাই না? So that's actually we have a different kind of bearing. We have a deep groove, we have a self aligning bearing. If you look here, this bearing it can handle that, that phenomena. তো তোমার এখানে যেটা আছে, এই বেয়ারিং এর মধ্যে একটা কনকেভ আর একটা কনভেক্স সারফেস থাকে। এই যে কনভেক্স কি, কনকেভ হচ্ছে তোমার কার্ভের মতো, তাই না? একটু বাঁকা সারফেস আছে, আর তোমার কনভেক্স উঁচা সারফেস আছে, তাই না?
তো এই দুটো সারফেসের মধ্যে সে বেন্ডিং মোশন নেয়। আচ্ছা, আমার বলার উদ্দেশ্য এটাই যে তোমাদের এখানে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ বেয়ারিং আছে, তোমরা এখানে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ বেয়ারিং ডিফারেন্ট পারপাসে ইউজ করা হয়। জাস্ট তোমরা এটা এখান থেকে বই থেকে একটু পড়ে নিও যে কোনটা কাজ কোনটা হয়, ঠিক আছে? বেসিক্যালি তোমার এই বেয়ারিং গুলা ডিজাইন করা হয়েছে যে কিছু বেয়ারিং আছে যেগুলো তোমার হাই লোড অ্যাক্সিয়াল লোড নিতে পারে, আর কিছু বেয়ারিং আছে তোমার হাইলি রেডিয়াল লোড নিতে পারে, যেটার কারণে তোমার যে শেপটা যে অ্যালাইনমেন্ট হবে তো ওই জিনিসটাও নিতে পারে। তো তোমার দেখো তোমার তোমার সেলফ অ্যালাইনিং বিয়ারিংটা স্যার একবার বুঝিয়ে দেন স্যার। স্যার মিটিং অফ হয়ে গেছিল স্যার, অনেকে বুঝতে পারেনি। তোমার সেলফ অ্যালাইনিং বেয়ারিংটা হচ্ছে তোমার তুমি যদি একটা শেপটার মধ্যে যদি অনেক হাই লোড থাকে তো শেপটা কি ব্যান্ড করবে, তাই না? তো ব্যান্ড করলে তোমার কি হবে, একটা বাকলিং হবে। তো তোমার ওই বেয়ারিংটাকে তো তোমার ওই লোডটা নিতে হবে, তাই না? আমরা এর আগে জানছি যে বেয়ারিং তোমার অ্যাক্সিয়াল লোড নেই আর রেডিয়াল লোড, কিন্তু এই যে বেন্ডিং যে হচ্ছে তোমার, তো এই লোডটা তোমার নিতে হবে। এই জন্য তোমার তুমি লক্ষ্য করো এই বেয়ারিং এ এই উপরের সারফেসটা তোমার দেখো একটু একটু কার্ভ আকৃতি, তাই না? তো কার্ভ হলে কি হবে তোমার এই বেয়ারিংটা, তাহলে তোমার কি হবে, তোমার শেপটা তোমার বেন্ডিং হলে তোমার ওই কার্ভ সারফেসটা তোমার কি এই বেন্ডিং মোশনটা তোমার নিবে, তাই না? এটাই। তো তোমার এখানে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ বেয়ারিং আছে। তো আমি যদি তোমাদেরকে একটা কোশ্চেন করি, ইফ আই আস্ক ইউ ওয়ান কোশ্চেন, তোমার একটা ডিজাইন প্যারামিটার আছে যে লো রেডিয়াল লোড আর লো অ্যাক্সিয়াল লোড, ঠিক আছে? এখন তোমার আরেকটা ডিজাইন প্যারামিটার আছে হাই অ্যাক্সিয়াল লোড এবং হাই রেডিয়াল লোড। তোমার দুইটার জন্য দুই রকমের ডিজাইন, দুই রকমের বেয়ারিং ডিজাইন করা হবে, তাই না? যেটা হাই লোড আর হাই অ্যাক্সিয়াল আর হাই রেডিয়াল লোড নেয় এবং কি বেন্ডিংও নেয়, সেই বেয়ারিং এর দাম অনেক বেশি। তো তোমার যেখানে ওইটা দরকার নাই তো আমরা তো ওইটা চুজ করতে পারি না অ্যাজ ইঞ্জিনিয়ার। সো আমাদের মেইন কাজ হচ্ছে যে তোমার ওয়ার্কিং যে ডিজাইন প্যারামিটার গুলো আছে, হোয়াটএভার ডিজাইন প্যারামিটার উই নিড, based on that we have to select a bearing from the list. Am I right? So let's, তো তোমার কত মিনিট আছে? আচ্ছা হ্যাঁ, হোয়াইট বোর্ডটা নিয়ে আসছি, তোমার হোয়াইট বোর্ডটা ক্লিয়ার করবো। আচ্ছা হ্যাঁ, আচ্ছা শোনো, তোমাদেরকে আমি আমার লেকচার নোটটা স্ক্যান করে তোমাদেরকে ফরওয়ার্ড করে দিব। আর নেক্সট ক্লাসটা আমি ড্র করবো না, আমি আমার লেকচার নোট থেকে তোমাদেরকে ওই আমরা ডিসকাশন করবো। তাহলে তোমাদের মানে বুঝাও সহজ হবে, আমারও ক্লাস নিতে সহজ হবে, আমাকে লিখতে হবে না, ঠিক আছে? তো I already wrote my lecture note, so I will scan and তোমার share to you, and then we'll take lecture, and I will take lecture from this slide. স্যার আপনার তো স্যার আমাদের নোটের পিডিএফটা দিয়ে দিন স্যার। খোলা হয়। হ্যাঁ, আমি পিডিএফটা আজকে স্ক্যান করে আজকে তোমাদের দিয়ে দিব। আমি তোমার রোলিং কন্ট্রাক্ট বেয়ারিং আর জার্নাল বেয়ারিংটা দিয়ে দিব। আর নেক্সট ক্লাসে তোমরা একটু পড়ে এসো, আর আমি মানে নেক্সট ক্লাসে আমাকে রোলিং কন্ট্রাক্ট বেয়ারিংটা শেষ করতে হবে। হ্যাঁ তোমাদের, হ্যাঁ স্যার পিডিএফ থেকে স্যার পড়লে স্যার যে ম্যাথমেটিক্যাল জিনিসগুলো স্যার একটু লিখে লিখে পড়ালে একটু ভালো হয়, তাহলে স্যার আমাদের খাতায় ঠিক মতো তোলা হবে। শোনো, যেটা না ওইটা লিখতে গেলে তোমাদের মানে ক্লাস নেওয়া শেষ করা খুব কঠিন হয়ে যাবে, কারণ তোমার অনেক টপিক বাকি আছে। তোমার বেয়ারিং পড়ানো হবে, তোমাদের বেয়ারিং এর জার্নাল বেয়ারিং, গিয়ার। তো তোমার স্যার অ্যাকচুয়ালি স্যার এইভাবে না লিখে যদি ক্যামেরাটা একটু সেট করে একটু দূরে সেট করে স্যার বোর্ডটা যদি ডিরেক্টলি আমাদেরকে দেখাতেন স্যার, তাহলে আপনার জন্য সুবিধা হতো। আপনি বোর্ডে লিখতেন তাহলে আমরা কি বুঝতে পারতাম ক্লিয়ারলি স্যার। তোমাদের বোর্ডে লিখতে গেলে কত ডিসটেন্স থেকে তোমরা দেখতে পারবে? স্যার একটু বেশি কাছে লাগবে স্যার, একটু আমরা এটা একটু বেশি কাছে হয়েছে স্যার, আর একটু ডিসটেন্সে রাখলে ভালো হয় স্যার। আর ডিসটেন্স রাখলে ভালো হয়। তো তোমার তোমাদের এখানে রাখি, তাহলে তোমরা দেখতে পারবে। এখানে রাখলে বোর্ড দেখা যায় এখান থেকে দেখতে পাও। তুই আমাকে সেটা করে দিতে পারবে? সেটা করে দেবেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে প্লেস করে দেখা যাচ্ছে। এটা এখানে
তোমার ক্লিয়ার স্যার বোর্ডে স্যার হচ্ছে লাইট গুলা রিফ্লেক্ট হচ্ছে তো দেখা যাচ্ছে লাইট কি জি, স্যার। লাইট লাগবে না লাইট লাগবে না লাইট স্যার রিফ্লেক্ট করতেছে তো স্যার দেখতে পারতেছি না লাইট অফ করেছে লাইট অন্ধকার হয়ে গেছে হ্যাঁ তোমরা দেখতে পাও বলো রেসপন্স করো স্যার অ্যাকচুয়ালি স্যার আপনি একটু লেখেন ক্যামেরাটা স্যার যদি স্যার আরেকটু উপরে ওঠানো তো স্যার তাহলে স্যার ভালো হতো স্যার স্যার আপনি না লিখলে স্যার কি হবে? বোর্ডের প্যারালালি ক্যামেরা না হলে স্যার রিফ্লেকশনের কারণে বোঝা যাবে না আমি বোর্ডের প্যারালালি তো তোমার খুব কঠিন এরকম চাও তোমরা জি স্যার জি স্যার জি স্যার স্যার এবার স্যার হচ্ছে জি মোটামুটি স্যার পারফেক্ট। এবার মোটামুটি ঠিক আছে স্যার স্যার নেক্সট ক্লাস তাহলে আমরা এইভাবে নিব ঠিক আছে তোমার তোমার এখন তোমরা এই তোমার কি লিখবে ঠিক আছে Oh, yes. All right, check for. The cost. Can you are the formal number? তোমার মানে তোমার এই লকটা রেডিয়াল লক তো বেরিং মধ্যে রেডিয়াল লক আছে রেডিয়াল লক আর তোমার এক্সিয়াল লক আছে শেপ এটা শেপটা কি আছে শেপ এটা তোমার শেপ স্যার শেপ এক্সিস তো তোমার এটা স্যার বলো কি বলো
স্যার দেখা দেখা যাচ্ছে না যাচ্ছে স্যার, না। কথা অনেক আস্তে শোনা যাচ্ছে স্যার। স্যার স্যার দূরে কথাও তো স্যার শোনা যাচ্ছে না স্যার। শোনা যাচ্ছে না স্যার একটা স্যার ডিভাইসটা আর একটু কাছে নিয়ে আসেন স্যার, ডিভাইসটা স্যার একটু ডিভাইস বোর্ডের কাছে না স্যার কাছাকাছি একটা রাখেন হেডফোন স্যার, ইউজ করলে যতটুকু স্যার করা ভালো। যায়। আচ্ছা শোনো, আজকের টাইম শেষ হয়েছে। আমার কাছে বেটার মনে হয় কি যে আমি আমার লেকচার স্লাইডগুলো তোমার স্ক্যান করি আর পিডিএফ ফাইল থেকে তোমাদের লেকচার নেই, আর হচ্ছে তোমার এটা আর যে ড্র করার দরকার পড়ে, তো মানে মাইনর যেটা ড্র হবে সেটা তোমার ইয়াতে করবো আমরা, হোয়াইট বোর্ডে অথবা এইভাবে করে ইয়াতে নিয়ে আসো। কারণ এইভাবে তোমরা যদি এইভাবে করে যদি তোমরা যদি এইভাবে করে কোর্সটা আগায়, তাহলে তোমার এটা শেষই হবে না। তোমার দেখা যাবে যে 3 বছর লাগবে শেষ করতে। ঠিক আছে, তো তোমার আমরা মোটামুটি আজকে সিদ্ধান্ত নিলাম যে লেকচার নোটটা আমরা স্ক্যান করে নিয়ে আসবো না, আর তোমরা ভিডিও রেকর্ড করা হবে, অডিও রেকর্ড করা হবে, আর তোমরা ওইখান থেকে লেকচার নেওয়া হবে, আর দরকার পড়লে আমরা হোয়াইট বোর্ড ইউজ করবো। কারণ তোমরা যদি মানে কথাও শুনতে চাও, প্লাস হচ্ছে আবার বোর্ডও ইউজ করতে চাও, আবার ক্লিয়ারলি দেখতে চাও, তো তোমাদেরকে এখানে আসতে হবে ক্লাসে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা ওই ইয়া করবো, আমার লেকচার নোটগুলো আমি স্ক্যান করে নিয়ে আসতে তোমাদের এখানে শেয়ার করে আমরা, বলো। হ্যাঁ বলো। থ্রাস্ট লট এটা, হ্যাঁ থ্রাস্ট অথবা অ্যাক্সিয়াল। স্যার এটা গতদিন স্যার একটু আরেকবার বলেন স্যার, কারণ কিছু তোমাদের আমি লেকচার নোট স্ক্যান করে নিয়ে আসবো, হ্যাঁ স্ক্যান করে নিয়ে আসতে তোমার এখান থেকে লেকচার। ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, তাহলে আজকে থাক তাহলে এই পর্যন্ত। আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা, তোমাদের অন্য ইয়াতে তোমাদের কি করে তোমাদের টিচাররা? স্যার মেশিন ডিজাইনের লাস্টের যে আমাদের কোর্সটা ছিল স্যার, সেখানে আর কি সেটার একটা লেকচার স্যার, বা সেটা কিভাবে নিত স্যার, সেটা কি আপনাকে একটু দিব স্যার? তাহলে মনে হয় স্যার আপনার জন্য হেল্পফুল হইতো। আমাদের কাছে স্যার রেকর্ড করা আছে স্যার, আমি স্যার আপনাকে স্যার পাঠাবো স্যার, আপনি একটু কাইন্ডলি স্যার দেখেন স্যার। স্যার আমাদের আফসার স্যার যেভাবে নিয়েছিল স্যার, সেটা অনেক বইটা হেল্পফুল স্যার ছিল। আপনার স্যার আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার সমস্যা নেই। হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে, তো তুমি আমাদেরকে ওনার একটা লেকচার পাঠাই দিও, ঠিক আছে? জি স্যার।